दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल पी एस स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, PS की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, हिस्टरी लैक्चरर और सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज का जोड़ा अपना टॉपिक है जी 8 नंबर टॉपिक पर आप पहुँच चुके हैं। डेली हर रोज़ आप एक टॉपिक जोड़ा कर रहे हैं और अज का जोड़ा अपना टॉपिक है वह है जी दिल्ली सल्तनत, जिसते आप करांगे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी एंड तुगलक, सैयद एंड लोधी ਜਿਹੜੇ वंश ने जी उन्होंने रिलेटेड इंपॉर्टेंट 70+ ਜਿਹੜੇ MCQs ने वो डिस्कस करांगे। वीडियो ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनोगे तो पूरा टॉपिक अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹ क्लीयर हो जाएगा। नवे विद्यार्थी चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करके इस तो पहले जिन्ने भी टॉपिक अपलोड ने वो देख सकते हैं। सो ज़्यादा नहीं अपने बचे हुए ਜਿਹੜੇ 4-5 टॉपिक ने और वर्ल्ड हिस्टरी के 3 टॉपिक ने जी अपने फर्स्ट एंड सैकेंड वर्ल्ड वार, रिनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। सो ये बहुत जल्दी तुहानूं वर्ल्ड हिस्टरी के टॉपिक इस हफ्ते दे विच ही मिल जाएंगे और ये जोड़े टॉपिक रहिंदे ने ये भी बहुत जल्दी जोड़ा है पेपर तो पहला आप सारे डिस्कस कर लवांगे। हिस्टरी ऑफ पंजाब भी अपनी जी पैरलर ही चल रही है। सो बहुत जल्दी वो भी आप जोड़ा है कवर कर लाँगे क्योंकि 10 गुरु साहबान के नाल रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही हैं। उस तो बाद 4 ही टॉपिक रह जाने ने, ये भी बहुत जल्दी तुहानूं मिल जाएंगे जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। टॉपिक है जी दिल्ली सल्तनत। सो भारतीय इतिहास के विच एक समा आया जिस दे दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ वंशां दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद वंश ते लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली ते राज किया। इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक ते फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के महान जिहड़े सुल्तान होए ने जी। सो उस दे नाल रिलेटेड फस्ट क्वेश्चन है जी भारतीय इतिहास विच किस समय नूं दिल्ली सल्तनत का समा जिहड़ा कहा जाता है जी। ऑप्शन ए है जी अपने को 1206 तो लैके 1523 ईस्वी, बी है जी 1209 तो 1526, सी है जी 1206 तो 1526, ऑप्शन डी है जी 1200 तो लैके 1500 ईस्वी तक का समा जी। सो क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कर लेना और 70 क्वेश्चन होंगे, 70 चो देख लेना कि इस टॉपिक के विचों तुहानूं किन्ने मार्क्स जिहड़े आउंदे ने, कमेंट जरूर करना जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी। सो 1206 तो लैके 1526 ईस्वी तक का जिहड़ा समा है उसनूं दिल्ली सल्तनत का काल या समा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगे 2 है जी गुलाम वंश या दास वंश ने कदों तो कदों तक राज किया जी। ऑप्शन ए है जी 1206 तो 1523 ईस्वी, बी है जी 1206 तो 1526, सी है जी 1206 तो 1290, ऑप्शन डी है जी 1206 तो 1325 ईस्वी जी। आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सो 1206 तो लैके 1290 तक का जोड़ा समा है, सॉरी 1290 तक का जोड़ा समा है उसनूं गुलाम वंश या दास वंश का समा कहा जाता, क्योंकि इस समय के दौरान जोड़े शासकों ने राज किया वो या तो खुद किसी दे गुलाम सी या अगे जोड़ा है किसी ना किसी गुलाम दे पुत्र सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सी जी। ऑप्शन ए जी इल्तुमिश, बी है रजिया सुल्तान, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है जी बलबन। आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। कुतुबुद्दीन ऐबक जोड़ा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सी जिसने 1206 तो लैके 1210 ईस्वी तक राज किया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसनूं बनाया। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पानीपत, ऑप्शन सी है जी लाहौर, ऑप्शन डी है कंधार जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी। लाहौर नूं जिहड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया सी जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी दास का दास किस शासक नूं कहा जाता है जी। ऑप्शन है जी जलालुद्दीन, बी है इल्तुमिश, सी है जी हसन निजामी, डी है जी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर है जी ऑप्शन बी इल्तुमिश नूं जी। सो इल्तुमिश नूं जिहड़ा है दास दा दास कहा जाता है क्योंकि इल्तुमिश जिहड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक दा दास सी ते बाद दे विच उसदा जवाई भी बन गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी अगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पिछों राज गद्दी ते बैठा। ऑप्शन है जी इल्तुमिश, बी है नसीरुद्दीन, सी है आराम शाह, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं जी। आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सो आराम शाह गद्दी ते बैठा सी जी पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो पिछों जी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जिहड़ी मौत है जी वो हुई सी 1210 ईस्वी दे विच और उसकी मौत जिहड़ी हुई सी वो अचानक चौगान आधुनिक पोलो खेडते हुए घोड़े तो डिग्गण नाल हुई सी। कई बार क्वेश्चन आ जाता कि आधुनिक पोलो या चौगान खेडते हुए किस शासक की जिहड़ी मौत हुई सी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई सी 1210 दे विच जी। और उस तो बाद उहदी मौत तो बाद गद्दी ते बैठा सी आराम शाह
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਨया ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1210, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1211, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1212, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1213 ਈਸਵੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1211 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ 1236 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਲਾਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਲਬਨ, ਬੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲਾਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 9 ਹੈ ਜੀ, ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਲਬਨ, ਬੀ ਹੈ ਯਾਲਦੋਜ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਲਦੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਜਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚਾਲਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਬਨ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਬੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਕਬਾਚਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 12 ਹੈ ਜੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1236 ਤੋਂ 1240, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1240 ਤੋਂ 1360, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1230 ਤੋਂ 1240, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1236 ਤੋਂ 1245। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1236 ਤੋਂ 1240 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 14 ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1288, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1308, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1286, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1305। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1286 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ, ਬੀ ਹੈ ਨਸੀਰੁਦੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲਬਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਲਬਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲਬਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਲਹੂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1290 ਤੋਂ 1296 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ 1296 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1316 ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ ਜੀ।
क्वेश्चन नंबर 18 जी, मुहम्मद बिन तुगलक ने कदों तो कदों तक राज किया? ऑप्शन है जी 1316 तो 1320, बी है जी 1320 तो 1414, ऑप्शन सी है जी 1325 तो 1351, ऑप्शन डी है जी अपने को 1327 तो 1330। सही आंसर है जी ऑप्शन सी 1325 तो लैके 1351 ईस्वी तक मुहम्मद बिन तुगलक ने जोड़ा शासन किया। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, तुगलक वंश का संस्थापक कौन सी? ऑप्शन है जी मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है जी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है जी तैमूर तुगलक, ऑप्शन डी है जी गयासुद्दीन तुगलक जी। सही आंसर है जी ऑप्शन डी जी, गयासुद्दीन तुगलक जोड़ा है वह तुगलक वंश का संस्थापक से, जिसने 1320 तो लैके 1325 तक राज किया। क्वेश्चन आ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कदों जो तुगलक वंश की स्थापना की? 1320 के। क्वेश्चन नंबर अगे भी है जी, तुगलक वंश का काल किहड़ा सी जी? ऑप्शन है जी 1320 तो 1428, बी है जी 1325 तो 1425, ऑप्शन सी है जी 1320 तो 1414, ऑप्शन डी है जी 1342 तो 1425। बिल्कुल सही आंसर है जी ऑप्शन सी, जिन्होंने कमेंट किया है 1320 तो लैके 1414 तक का जोड़ा समा है तुगलक वंश का काल है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली तो देवगिरी नूं राजधानी कदों बनाया जी? ऑप्शन है जी 1330, बी है जी 1327, ऑप्शन सी है जी 1328, ऑप्शन डी है जी 1340। सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी 1327 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 22 जी, मुहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के कदों चलाए जी? ऑप्शन है जी 1340, बी है 1330, ऑप्शन सी है जी 1332, ऑप्शन डी है जी 1335। सही आंसर है जी ऑप्शन बी 1330 ईस्वी के उसने कांसे के सिक्के जोड़े ने चलाए सी जी, क्योंकि इस समय के दौरान संसार में चांदी की कमी सी जी, और मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके की थां ते कांसे के सिक्के चलाए सी जी, और उन्होंने कीमत जी चांदी के सिक्कों के बराबर रखी सी जी। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, फिरोज तुगलक का शासनकाल दसो? ऑप्शन है जी 1358 तो 1388, बी है जी 1351 तो 1388, ऑप्शन सी है जी 1353 तो 1390, ऑप्शन डी है जी अपने को 1340 तो 1375। सो आंसर अपना कमेंट जरूर करो जी। सही आंसर है ऑप्शन बी जी 1351 तो लैके 1388 ईस्वी तक का जोड़ा शासनकाल है फिरोज तुगलक का जी। क्वेश्चन नंबर अगे 24 है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जोड़े कंपीटीशन एग्जाम ने उन्होंने आ चुका है। तैमूर लंग ने या तैमूर ने भारत पर हमला कदों किया जी? ऑप्शन है जी 1399, बी है जी 1398, सी है जी 1388, डी है जी 1390 जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही होना चाहिए। बहुत बारी आप जोड़ा है कर चुके हैं प्रैक्टिस सर्च के भी, मॉक टेस्ट के भी। सही आंसर है बिल्कुल जी ऑप्शन बी जी 1398 ईस्वी के तैमूर ने जोड़ा भारत पर हमला किया सी जी, और दिल्ली की लुटमार की जी। और है कौन सी तैमूर? तैमूर जोड़ा है मध्य एशिया के बल्ख का शासक सी जी। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता तैमूर कौन सी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली छड्डन तो पहला तैमूर ने किस नूं लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया जी? ऑप्शन ए है जी आलम शाह, बी है बहलोल लोधी, सी है खिजर खान, डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी खिजर खान। सो खिजर खान नूं जिहड़ा है उसने मुल्तान, लाहौर ते दीपालपुर का जिहड़ा गवर्नर नियुक्त किया सी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 26 जी, खिजर खान ने कदों दिल्ली नूं जित के सैयद वंश की नींह रखी? ऑप्शन है जी 1399, बी है जी 1405, सी है 1414, ऑप्शन डी है जी 1451 ईस्वी जी। जी बिल्कुल सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी 1414 ईस्वी के जोड़ा है खिजर खान ने दिल्ली नूं जित के किस वंश की नींह रखी सी? सैयद वंश। तो जेकर क्वेश्चन आता कि सैयद वंश की नींह कितने रखी सी, तो खिजर खान ने रखी सी जी। कदों रखी सी? 1414 ईस्वी। तो उसने राज किया 1414 तो लैके 1451 ईस्वी के 51 ईस्वी तक जी। क्वेश्चन नंबर 27 जी, सैयद वंश का आखिरी शासक कौन सी? ऑप्शन है जी मुबारक शाह, बी है अलाउद्दीन आलम शाह, सी है जी शाह आलम, डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं जी।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 28। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1480, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1485, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1488, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1490 ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1488 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਜਰਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ ਜੀ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ 1488 ਤੋਂ 1517 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 100+ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਹੈ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਹਮਾਯੂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਆਰਜ ਏ ਮਮਾਲਿਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਏ ਇੰਸ਼ਾ, ਸੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਰ ਏ ਸਦੂਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਦਰ ਏ ਸਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਰ ਏ ਸਦੂਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਬੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਵਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਗਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੁਕੱਦਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਹੈ ਜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਯਾਕੂਤ, ਬੀ ਹੈ ਮਲਕ ਅਲ ਤੁਨੀਆ, ਸੀ ਹੈ ਮਰਾਜੂਦੀਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਯਾਕੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 35 ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਬੀ ਹੈ ਬਲਬਨ, ਸੀ ਹੈ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਹੈ ਜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਸੂਦੀਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜੀ।
ਔਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਕਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1502, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1504, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1505, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1506। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਸਾਇਆ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਵਸਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਸਿਜਦਾ ਅਤੇ ਪਾਬੋਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਜਦਾ ਅਤੇ ਪਾਬੋਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪਾਬੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ, ਬੀ ਹੈ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਡੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 40, 2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਝੌਂਪੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ, ਸੀ ਹੈ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ 2.5 ਦਿਨ ਝੌਂਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਜੀਆ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਧੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਟੁਕੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਭੂਮੀਕਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਤਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕਤਾਦਾਰ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਸੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਤਾਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜੋ 1290 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1341, ਬੀ ਹੈ 1342, ਸੀ ਹੈ 1343, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1344। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1342 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਹੇਲ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 44 ਹੈ ਜੀ, ਜੀਤਲ ਅਤੇ ਟੰਕਾ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਬੀ ਹੈ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜੀਤਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਔਰ ਟੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਰਦੂ, ਬੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਸੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਬਲਬਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਹੈ ਜੀ,
ख्वाजा निमामुद्दीन औलिया की दरगाह ते मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन है जी अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है जी सिकंदर लोधी, डी है जी इब्राहिम लोधी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई सी जी ख्वाजा निमामुद्दीन औलिया की दरगाह। क्वेश्चन नंबर अगे 49 जी, सैनापतियों का सैनापति कहा जाता है? ऑप्शन है जी अकबर नूं, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक जी। आंसर है जी ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी नूं जिहड़ा है सैनापतियों का सैनापति कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, खलीफा तो राज अधिकार की मानता प्राप्त करने वाला दास शासक सी? ऑप्शन है जी कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है आराम शाह, डी है जी बलबन। जिसने खलीफा तो राज अधिकार दा जी मानता प्राप्त की जी। बिल्कुल सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी, इल्तुतमिश जी। और इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ खुद ਨੂੰ खलीफा घोषित ਜਿਹੜਾ है कर दिता सी जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 51, ਕਿਹੜੇ मुस्लिम शासक ने सब तो पहला आमदनी ब्यौरा तैयार करवाया जी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है जी फिरोज तुगलक, डी है जी अकबर। बिल्कुल सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी, फिरोज तुगलक ने सब तो पहला जिहड़ा है आमदनी ब्यौरा तैयार करवाया सी। और ब्राह्मणों ते जजिया कर लगाउण वाला भी पहला शासक जिहड़ा वो फिरोज तुगलक सी, क्योंकि ब्राह्मणों ते और बच्चों ते जजिया कर नहीं सी लगदा जी, पर फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों ते भी जजिया कर लगाया सी और पहला शासक सी जिसने ब्राह्मणों ते जजिया कर लाया। जजिया जेकर पुछया जाए की सी, एक धार्मिक कर या टैक्स सी। क्वेश्चन नंबर 52 जी, दिल्ली सल्तनत दौरान किहड़ा राज सुतंत्र रहा? ऑप्शन है जी पंजाब, बी है कश्मीर, सी है जी राजपुताना, डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। सही आंसर है जी ऑप्शन बी, कश्मीर जिहड़ा है सुतंत्र रहा जी। और 1588 ईस्वी दे विच जिहड़ा है अकबर ने मुगल साम्राज दे विच उसनूं मिलाया सी। सो दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान जिहड़ा है यानी कि 1206 तो लैके 1526 तक की 1588 तक ही जिहड़ा है कश्मीर सुतंत्र राज रहा जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 53, बिस्वा नामक भूमि के माप की इकाई की शुरुआत किस दे समय हुई जी? ऑप्शन है जी मुहम्मद गौरी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है बलबन, डी है जी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है जी सही ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के समय बिस्वा नामक भूमि माप की इकाई की शुरुआत हुई सी। क्वेश्चन नंबर 54 जी, 3 तरह के बाजार साइना ए मंडी खाद वस्तुओं लई, सराय ए अदल जड़ी बूटियां दे लई और पशु अते दास बाजार किसने स्थापित किए जी? ऑप्शन ए है जी अपने कोल मुहम्मद गौरी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है बलबन, डी है जी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर ऑप्शन डी है जी अलाउद्दीन खिलजी ने ये जिहड़े बाजार ने वो स्थापित किए सी। सो बाजारां दे विच भी एक तरह का स्थाईपन लैके आया सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 55 जी, हिंदुओं नाल होली खेडण वाला पहला मुस्लिम शासक सी? ऑप्शन ए मुहम्मद बिन तुगलक, सी है बी है जी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है जी अपने कोल बलबन, ऑप्शन डी है जी फिरोज तुगलक। सही आंसर है जी ऑप्शन ए जी मुहम्मद बिन तुगलक जी। सो हिंदुओं नाल होली खेडण वाला पहला शासक सी जी मुहम्मद बिन तुगलक। अकाल संहिता लागू करने वाला यानी कि अकाल वगैरह किते पैंदा सी तां उहदे नाल रिलेटेड इन्हें एक जिहड़ा है संहिता कह सकते हैं या कुछ मतलब कि इन्हें जारी किया सी जी। उस तो इलावा जिहड़ा ख्वाजा मुइनुद्दीन दी दरगाह बनवाई सी। दिल्ली सल्तनत नूं दक्षिणी भारत तो अलग करने वाला मुहम्मद बिन तुगलक सी और सब तो वध विस्तार करने वाला भी मुहम्मद बिन तुगलक सी जी। क्वेश्चन नंबर 56 जी, किहड़े मुस्लिम शासक के मकबरे दीयां दीवारां मिस्र के पिरामिड वांग अंदर नूं झुकियां हुई हैं? ऑप्शन ए जी बाबर, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है जी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है जी जहांगीर। आंसर है जी ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 57, किसने सरदारां तो जगीरा खो के उन्होंने शक्तिहीन कर दिता जी? ऑप्शन है जी शेरशाह सूरी, बी है औरंगजेब, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है जी फिरोज शाह तुगलक जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी
ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਖ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਿਲਖ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਕਫ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਅਰਦਾਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਬੀ ਹੈ ਖੇਲ, ਸੀ ਹੈ ਬੰਜਾਰੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਥਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਮੱਕੜ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੁਮੱਕੜ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59 ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨਾਮਕ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ, ਬੀ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਬੀ ਹੈ ਸਲਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਲੁਗ ਖਵਾਜਾ ਹਮਲਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਲਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਾਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1297 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ 1299 'ਚ, ਫਿਰ ਕੁਤਲੁਗ ਖਵਾਜਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਵੀ 1299 'ਚ, ਔਰ ਤਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਦਰ ਸਦਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕੁਤਲੁਗ ਅਤੇ ਤਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਦਰ ਦਾ, ਸਲਦੀ ਦਾ, ਕੁਤਲੁਗ ਦਾ, ਤਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਬਨ, ਸੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 62, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਸੀ ਹੈ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਸ ਸੀ ਜੀ, 1.80 ਲੱਖ ਦਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਦਾ ਪਿਰਥੂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਲਬਨ, ਬੀ ਹੈ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਸੀ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਵਧ ਦਾ ਪਿਰਥੂ ਵਿਦਰੋਹ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਹੈ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਸੁੱਦੀ ਕੇਯੂਸ਼ਰਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਮਸੁੱਦੀ ਕੇਯੂਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਂਤਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਕੋਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ, ਬੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਕੋਹੀ ਨਾਮੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਕੋਹੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਦੇਵਗਿਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਸੀ ਹੈ ਸਿਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ,
ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1304 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ਗਾਨ, ਅਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਖ ਨਾਮੀ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਏ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਬੀ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਗਾਨ, ਅਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਖ ਨਾਮੀ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਕਦੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1504, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1507, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1506, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1509। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ 1506 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ, ਬੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਸੀ ਹੈ ਆਗਰਾ ਦੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜੋ ਕਿ 1351 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।